السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ میرے پیارے ناظرین کرام، کرولش اورحان کے ایپیسوڈ نمبر 17 کا تیسرا دھماکے دار شاندار ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے، اور اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد تو اب ہم مکمل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہو گئے ہیں۔ ٹریلر میں کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں اور ان میں سے کچھ پچھلے ٹریلر کے سینز بھی تھے، لیکن جو اس تیسرے ٹریلر میں نئے اور اہم مناظر دکھائے گئے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ان ٹاپکس پر بات کرنے والی ہوں، جیسے کہ شاہنشاہ بے کی غداری، فلاویوس کے زخمی ہونے اور پھر مسلمان ہونے، اور فلاویوس کو خنجر کس نے مارا کے ساتھ ساتھ مزید بہت سے واقعات بھی دکھائے گئے ہیں۔ یہاں پر ناظرین سب کے ذہنوں میں افراتفری مچی ہوئی ہے، کیونکہ ٹریلر میں فلاویوس کو زخمی حالت میں شہادت پڑھتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس منظر نے کرولش اورحان کے مداحوں میں کافی قیاس آرائیاں پیدا کر دی ہیں، اور اب سب بے چینی سے یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ کیا فلاویوس واقعی مر جائے گا یا پھر وہ صرف زخمی ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، اورحان بے اور اسپورچا نے کھائی میں جو چھلانگ لگائی ہے، تو وہ لوگ وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تو ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں ایپیسوڈ 17 کے تیسرے ٹریلر کا مکمل ریویو پیش کرنے جا رہی ہوں، تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہاں ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز شاہنشاہ بے سے کرتے ہیں۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ بے محل میں کھڑے شان و شوکت سے لبریز تخت پر ہاتھ لگا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تخت دو حکمرانوں کو برداشت نہیں کرتا، ولایت بورسا کا واحد حکمران میں ہی بنوں گا۔ یعنی کہ ناظرین، شاہنشاہ بے اب خود کو سلطان تصور کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تخت پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ یہ جملہ واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ اب شاہنشاہ بے کھل کر بغاوت کے راستے پر آ چکے ہیں اور وہ خود کو بورسا کا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں میں شاہنشاہ بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار، جن کا اصل نام بارش فلائے ہے، ان کی مختصر سی تعریف کرنا چاہوں گی، کیونکہ اب وہ ولن سائڈ کی اداکاری کر رہے ہیں، اسی لیے اب ان کے بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ اداکار اپنے کردار کو لے کر بہت سیریس ہیں اور بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ یہ اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف بھی کر رہے ہیں اور خود کو اس کردار کے روپ میں مکمل طور پر ڈھال دیا ہے۔ ایپیسوڈ 17 کے تینوں ٹریلر دیکھ کر آپ لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایپیسوڈ 17 کتنے سارے واقعات اور شاہنشاہ بے کی زبردست ایکٹنگ سے بھری ہوئی ہیں، اور ہمیں یہاں پر شاہنشاہ بے کی اور بھی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ ٹریلر میں جب انہیں بھاگتے ہوئے دکھایا گیا تو سوشل میڈیا پر ان کے دوڑنے کے انداز پر بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ لوگ انہیں ڈرامے کا ہیرو بھی تصور کر رہے تھے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ بات آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ کتنی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ لوگ بھی ایپیسوڈ 17 کو لے کر بہت ساری ایکسائٹمنٹ رکھتے ہیں اور شاہنشاہ بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار کی ولن سائڈ اداکاری کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، آپ میں سے وہ تمام میرے پیارے ناظرین جو پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں اور سیریز کو لے کر سوال کرتے ہیں، اور وہ بھی جو خاموشی سے میری ویڈیو کو دیکھ کر صرف لائک کرتے ہیں، میں ان تمام ناظرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آگے چل کر بھی آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے اور میری کامیابی کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بھائی نے مجھے کمنٹس میں کہا ہے کہ میں ان کا نام خاص طور پر اپنی ویڈیو میں مینشن کروں، تو ان کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ یہ مجھے روزانہ کمنٹس کرتے ہیں، تو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور یوں ہی اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں، اینڈ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں اس سوال پر کہ اسپورچا اور اورحان بے نے کھائی میں جو چھلانگ ماری تھی، تو وہ دونوں اس کھائی سے کیسے بچیں گے؟ ناظرین، پچھلے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ شاہنشاہ بے نے اسپورچا اور اورحان بے کو
चारों तरफ से घेर लिया था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि इन्हें कोई ना कोई आकर बचा लेगा, लेकिन अब ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि ओरहान बे को कोई भी मदद पहुंच नहीं पाएगी। मुमकिन है कि ओरहान बे के सिपाहियों को और अलाउद्दीन बे को शहंशाह बे ने अपने सिपाहियों के साथ मसरूफ़ कर दिया हो, और इसीलिए तो ओरहान बे को कोई बचाने के लिए नहीं पहुंच सका। और यकीनन नाज़रीन कराम, शहंशाह बे ने जिस जगह पर ओरहान और स्पोर्चा को घेरा था, ओरहान बे स्पोर्चा को लेकर वहां से फरार हो गए होंगे और आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए होंगे जहां पर आगे कोई रास्ता नहीं होगा, और वहां पर वही खाई होगी जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर स्पोर्चा और ओरहान बे को कुछ भी नहीं होगा। ये खाई इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होगी और दोनों को सिर्फ हल्की फुल्की सी चोट आएगी, लेकिन कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, अब हम बात करते हैं फ्लावियस के बारे में। नाज़रीन, ट्रेलर के इस सीन में जहां पर फ्लावियस शहंशाह के सिपाहियों से बुरसा में जंग लड़ रहा होता है कि अचानक पीछे से कोई उसे खंजर मार देता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये खंजर फ्लावियस को यगित ने ही मारा है, क्योंकि वो अपना बदला हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, और यकीनन जब फ्लावियस गद्दारों को जहन्नम वासिल कर रहा होगा तो यगित की नज़र उस पर पड़ जाएगी और वो मौका देखकर अपना वार फ्लावियस पर कर देगा और फिर वहां से फरार भी हो जाएगा। बहरहाल नाजरीन, फ्लावियस के खंजर लगने वाला सीन और फिर फ्लावियस का ओरहान बे को ये कहना कि मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता, मैं मुसलमान होकर मरना चाहता हूँ, तो फ्लावियस के इस सीन ने नाजरीन को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है। और फातिमा फ्लावियस के मद्दा इस सीन को लेकर महमद बुज़दाक पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्लावियस को कुछ हो गया तो हम ये सीरीज़ नहीं देखेंगे, और रेटिंग को लेकर भी महमद बुज़दाक पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि महमद बुज़दाक को आप लोग निशाना ना बनाएं और आप लोग महमद बुज़दाक पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि महमद बुज़दाक इतनी कम रेटिंग के साथ अब कोई और बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि अगर फ्लावियस का किरदार ख़त्म कर दिया गया तो फिर कुर्लुश ओरहान को कोई भी नहीं देखेगा। फातिमा फ्लावियस के किरदार और इसकी कहानी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोग फातिमा फ्लावियस की वजह से ही ये सीरीज़ देख रहे हैं। तो नाजरीन, मेरी राय तो यही है कि फ्लावियस को कुछ भी नहीं होगा, वो ज़िंदा बच जाएगा, लेकिन ज़ख्म ज़रा गहरा हो सकता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो सकता है और वक्त के साथ साथ उसके ज़ख्म जल्द ही भर जाएंगे। प्यारे नाज़रीन कराम, फ्लावियस का दिल तो पहले ही मुसलमान हो चुका था, बस ज़बान से इकरार करना ही बाकी था, जो कि वो खंजर लगने के बाद ओरहान बे से कलमा पढ़ लेगा और पूरी तरह से मुसलमान हो जाएगा। लेकिन हमें ये दुख रहेगा कि फ्लावियस ऐसे लम्हे में मुसलमान होगा जब वो ज़ख्मी हालत में होगा, और यकीनन ये मंज़र फातिमा फ्लावियस के फैंस के लिए काफ़ी दर्दनाक साबित होगा। तीसरा ट्रेलर जारी होने के बाद से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शुक्रू और जल्दीश ड्रामा कुर्लुश ओरहान सीरीज़ को छोड़ रहे हैं। ये अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं, इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। शुक्रू और जल्दीश इस सीरीज़ को नहीं छोड़ रहे, इनका मुआहिदा सीज़न 1 के इख्तिताम तक है, और अगर सीज़न की मकबूलियत इनके किरदार के साथ इसी तरह बरकरार रही तो इनका मुआहिदा सीज़न 2 तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे नाज़रीन कराम, मेरी राय की तस्दीक हो जाती है कि फ्लावियस नहीं मरेगा बल्कि सिर्फ ज़ख्मी होगा। मुसलमान होने के बाद वो सुल्तान ओरहान का करीबी दोस्त बन जाएगा और सल्तनत उस्मानिया की तरक्की में उनकी हिमायत करेगा, और हमें यकीन है कि महमद बुज़दाक इन्हें कोई तारीख़ी नाम ही देंगे, मिसाल के तौर पर एवरानोज़ बे। नाज़रीन कराम, स्पॉयलर्स के मुताबिक हमारी महबूब तरीन किरदार मलहून खातून इस सीज़न में सीरीज़ छोड़ देंगी। इन स्पॉयलर्स की तस्दीक एक तुर्क सहाफ़ी ने की है, तफसीलात में तब्दीली भी मुमकिन है। बाकी मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, आपकी फ्लावियस के खंजर लगने वाले सीन और मेरी आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया।